Dear student, I think all of you are keeping safe due to World Epidemic Disaster, which is COVID-19. Today, I am going to talk about English grammar, which is part of speech. This is for class 7. I am Parvesh Sharkar, Assistant Teacher of English, Daudkindi Adorsho Pilot High School. Today I am going to talk about the English grammar. This is part of speech. Now I am going to talk about you the definition for part of speech. That means, what is part of speech? Part of speech means according to J.S. Nasfield, part of speech means the different kinds of words are called part of speech. The different kinds of words are called part of speech. Yes, this is part of speech. According to J.S. Nasfield, who is the English writer or English he says that the different kinds of words are called part of speech. Now I am going to talk about the kinds of part of speech. Yes, the kinds of parts of speech are 8, or there are 8 kinds of part of speech. How many kinds of parts of speech? 8 kinds. There are 8 kinds of part of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. Number 8, interjection. Okay, I want to repeat the definition and the kinds are again. According to English writer J.S. Nasfield, he defined the part of speech like that: the different kinds of words are called part of speech, and there are 8 kinds of part of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. And number 8, interjection. Now, if you want to learn the part of speech, you have to concern a nice poem about part of speech. Now I am going to show you a poem of part of speech.
The poem is the poem of part of speech. I want to show you the poem of part of speech. The poem of part of speech. Number 1. নামমাত্রই noun. Number 2. pronoun বদলা খাটে. Number 3. verb শুধু হাটে ঘটে. adjective দোষ গুণ. adverb এতে বহু গুণ. সম্বন্ধ খাটায় preposition যোগ. Number 7. যোগ বিয়োগে conjunction. Number 8. সুখে দুঃখে interjection. The poem is Bengali and English. That's why I would like to talk in both Bengali and English. Now, দেখো এখানে নাম্বার 1 দেওয়া ছিল কি নামমাত্রে নাউন. নাউনটা হচ্ছে কি, নাউন বলতে বোঝায় কোনো কিছু নামকেই নাউন বলে. এজন্যই কবিতায় বলা হয়েছে নামমাত্রই নাউন. অর্থাৎ আমরা চোখে যা দেখি সবই হচ্ছে নাউন. 2 নম্বরে দেওয়া হচ্ছে প্রোনাউনে বদলা খাটে. বদলা খাটে মানে কি, নাউনের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় সেটাই হচ্ছে প্রোনাউন. হ্যাঁ, নাউনের পরিবর্তে যেটা ব্যবহৃত হয় সেটাই প্রোনাউন. যেমন আমরা এখানে যদি एग्जांपल দেই, নাউনের एग्जांपल দিলে করিম, রহিম, ঢাকা, ক্লাস, স্টুডেন্ট, টিচার্স, etc. All these are noun. প্রোনাউনে বদলা খাটে, দ্যাট মিন্স নাউনের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে প্রোনাউন. যদি আমরা বলি হি, ইট, দে, শি, দেম, etc. All these are pronoun. ভার্বে শুধু হাটে ঘটে. দ্যাট মিন্স আগে আমি কবিতাটাকে সম্পূর্ণ একটু বর্ণনা দিয়ে দিই, তারপর তোমাদেরকে एग्जांपल দিয়ে একটু গভীরভাবে বুঝিয়ে দিব. ভার্বে শুধু হাটে ঘটে. তারপর 4 নম্বরে হচ্ছে ভার্বে শুধু হাটে ঘটে. দ্যাট মিন্স কোনো কিছু করা, যাওয়া, খাওয়া, নাওয়া সবই হচ্ছে কি ভার্ব. তারপর অ্যাডজেক্টিভে দোষ গুণ. অ্যাডজেক্টিভে দোষ গুণ বলতে বোঝায় যে অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ গুণ বোঝাবে. অর্থাৎ একটা মানুষের তো সবসময় বা একটা প্রাণীর বা একটা প্রাণীর বা মানুষের তো সবসময় দোষও থাকে না. সবসময় যে দোষই থাকে এমন কোনো কথা না. দোষও থাকে, গুণও থাকে. দোষ গুণ নিয়েই তো মানুষ তথা প্রাণীর অবস্থান. এজন্যই বলা হয়েছে অ্যাডজেক্টিভে দোষ গুণ, অ্যাডভার্বেতে বহু গুণ. তারপর দেখা যায় যে
ব্যক্তি বা প্রাণীর কখনো কখনো কি বহু গুণ থাকে, বহু দোষ থাকে, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাডভার্ব। তারপর দেখা যাচ্ছে সম্বন্ধ খাটায় প্রিপজিশন। দ্যাট মিন্স নাউন বা প্রোনাউনের মধ্যে একটা যখন সম্পর্ক জুড়ে দিবে সেটা হচ্ছে কি প্রিপজিশনের কাজ, যুক্ত করে দেয়। তারপর যোগ বিয়োগে কনজাংশন। মানুষের জীবনে কখনো অ্যাড হয়, একজনের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক হয়, একজনের সাথে আরেকটা সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। তো এই অ্যাড হওয়া কখনো কখনো সম্পর্ক আবার বিচ্ছেদ হওয়া, এটা হচ্ছে কার কাজ? কনজাংশনের কাজ। তারপর সুখে দুঃখে ইন্টারজেকশন বলা হয়েছে। এই সুখে দুঃখে ইন্টারজেকশন বলতে বোঝানো হয়েছে যে মানুষের জীবনে কখনো সুখ আসে, আবার কখনো দুঃখ আসে। এই সুখ দুঃখ নিয়ে মানুষের জীবন, এই জন্যই বলা হয়েছে সুখে দুঃখে ইন্টারজেকশন। যদি আমি এখানে তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে বলি, ভার্বে শুধু হাতে বলে, যেমন গো, কাম, টেক, প্লে, এটসেট্রা। তারপর অ্যাডজেক্টিভের দোষগুণ যদি বলা হয়ে থাকে আখি সবচেয়ে ক্লাসের মধ্যে ভালো, আখি ভালো ছাত্রী, এখানে বলা হয়েছে যে আখির গুণগান করা হয়েছে। দ্যাট মিন্স এখানে আখির গুণ বলা হয়েছে। আবার যদি বলা হয় যে এখানে রহিমা দুষ্ট ছাত্রী, তাহলে এখানে ওর দোষ বলা হয়েছে। তাহলে এই দোষ এবং গুণটাই হচ্ছে কার কাজ? অ্যাডজেক্টিভের কাজ। যদি বলা আখি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, আবার বলা হয়ে থাকে যদি রহিমা ইজ এ ব্যাড স্টুডেন্ট, অল দিস আর অ্যাডজেক্টিভস এক্সাম্পল। আবার অ্যাডভার্বেতে বহুগুণ বলা হয়েছিল যে অ্যাডজেক্টিভে আখি ভালো ছাত্রী। আবার যদি বলা হয়ে থাকে যে সাবিকুন খুব ভালো ছাত্রী, এখানে অ্যাডজেক্টিভে বলা হয়েছিল আখি ভালো ছাত্রী, আবার অ্যাডভার্বেতে এসে বলা হয়েছে সাবিনা খুব ভালো ছাত্রী। এই যে খুব দিয়ে এখানে একটু গভীরভাবে তাকে ডিফাইন করা হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই এখানে অ্যাডভার্বটা হচ্ছে বহুগুণ। তাহলে যদি एग्जांपल বলি, অ্যাডজেক্টিভে ছিল আখি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, অ্যাডভার্বেতে এসে বলা হয়েছে সাবিকুন ইজ আ ভেরি গুড স্টুডেন্ট। আবার অ্যাডজেক্টিভে বলা হয়েছিল রহিমা ইজ আ ব্যাড গার্ল, অ্যাডভার্বে এসে বলা হবে রহিমা ইজ এ ভেরি ব্যাড গার্ল। তাহলে এখানে এই যে জোর দিয়ে কোনো কিছু ভালো বলা এবং জোর দিয়ে কোনো কিছু খারাপ বলা, সেটাই হচ্ছে কি অ্যাডভার্বের কাজ। এখন প্রিপজিশন, সম্বন্ধ খাটায় প্রিপজিশন, অর্থাৎ যখন কোনো ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনের সাথে একটা সম্পর্ক জুড়ে দিবে সেটাই হচ্ছে প্রিপজিশন। যদি আমরা বলি করিম লিভস ইন ঢাকা, lives in Dhaka. The cow lives on grass. দেখো এখানে lives in Dhaka, সে কোথায় বাস করে? করিম lives in Dhaka। তাহলে করিম কোথায় বাস করে? ঢাকায় বাস করে। এই যে করিমের সাথে ঢাকার একটা সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে কে? ইন। দ্যাটস ওয়াই ইন ইজ এ প্রিপজিশন। আবার বলা হয়েছে দ্বিতীয় এক্সাম্পলটাতে দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস, দ্যাট মিন্স গরু ঘাসের উপর বাঁচে, অর্থাৎ গরু ঘাস খেয়ে বাঁচে। এই যে গরুর সাথে ঘাসের একটা সম্পর্ক, দুইটা নাউনের সাথে একটা সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে কে? অন, এবং এখানে দুইটা নাউনের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে কি? ইন। এই জন্য ইনটা হচ্ছে এখানে প্রিপজিশন। তাহলে প্রিপজিশনের কাজ হচ্ছে কি? সম্বন্ধ খাটায়, সম্পর্ক জুড়ে দেয়। সেই সম্পর্ক বা সম্বন্ধটাই হচ্ছে কি? প্রিপজিশনের কাজ। ওকে, নাম্বার 7, যোগ বিয়োগে কনজাংশন। যখন নাউন বা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট বা নাউন বা প্রোনাউনের সাথে একটা সম্পর্ক জুড়ে দেয় তখন সেটাকে বলা হয় কনজাংশন। যেমন আমরা যদি বলি আখি এন্ড মিম আর সিস্টার, কি এটা এক্সাম্পলটা হচ্ছে আখি এন্ড মিম আর সিস্টার। একটু খেয়াল করো, এই যে এন্ড, আখি এন্ড মিম আর সিস্টার, হিয়ার ইজ এন্ড ইজ আ প্রিপজিশন বিকজ অফ এখানে দেখো আখি এবং মিমের সাথে এন্ড একটা সম্পর্ক জুড়ে দিছি।
যোগ করে দিছে, দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক জুড়ে দিছে বা যোগ যোগ দিয়ে দিছে, দ্যাটস ওয়াই and is a conjunction. ওকে, এখন নাম্বার 8, সুখে দুঃখে ইন্টারজেকশন। মানুষের জীবনে কখনো সুখ থাকবে, আনন্দ থাকবে, দুঃখ থাকবে, হাসি থাকবে, কান্না থাকবে। এই সুখ দুঃখ এবং হাসি কান্নাগুলা যে পার্ট অফ স্পিচের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় সেটাই হচ্ছে ইন্টারজেকশন। যদি আমরা বলি হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ, কি চমৎকার, কি আনন্দ, আমরা ম্যাচটি জিতে গিয়েছি, আমরা খেলায় জিতে গিয়েছি। আবার যদি বলা হয় আলাজ আই এম আনডান, হায় আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। ওকে, তাহলে এই কবিতাটা যদি তোমরা বাসায় ভালো করে প্র্যাকটিস করো, চর্চা করো বারংবার, তাহলে আশা করি শর্টলি তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে কোনটা কোন পার্ট অফ স্পিচ। আশা করি তোমরা ভালো থাকবে। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। তোমরা অবশ্যই সবাই অনলাইনে থেকে অনলাইন স্কুলের ক্লাসগুলো ফলো করবে, তাহলে তোমরা কিছুটা হলেও লাভবান হতে পারবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাই ভালো থাকবে। খোদা হাফেজ।